Okay, today we are going to see the matter of calling upon the name of the Lord. আজকে আমরা প্রভু যিশুকে ডাকা নিয়ে আমরা কথা বলবো। Um, we will see why we need to practice this আমাদের জানতে হবে কেন আসলে আমাদের প্রভুর নাম ডাকতে হবে and what is significance of calling upon the name of the Lord. এবং প্রভু যিশুর নামে ডাকার মধ্যে এর এর গুরুত্ব কি সেটা আমরা জানবো। First, we need to see the definition of calling on the name of the Lord. প্রথমে আমরা জানবো প্রভু যিশুর নামে ডাকার এর সংজ্ঞা। So, Greek word for outline says the Greek word for call means to invoke এ, a গ্রি- person. গ্রিক ভাষায় ডাকার অর্থ হলো কোনো ব্যক্তিকে আহ্বান করা It is to call a person by naming him audibly. এবং শোনার মতো করে সে ব্যক্তির নাম ধরে ডাকা। So, calling must be audible. তাই আপনার ডাক অবশ্যই শ্রবণযোগ্য হতে হবে। And, when we call upon his name, we realize we exercise our spirit. আমরা যখন প্রভুকে ডাকি তখন আমরা আহ, আত্মা চর্চা করি। So, calling, the meaning of calling on the name of the Lord is to call out audibly. তাই প্রভুকে ডাকার অর্থ হচ্ছে প্রভু যাতে শুনেন, শোনার মতো করেই তাকে আহ্বান করা It is to cry out the Lord and to experience spiritual breathing. এবং প্রভুকে ডাকার মতো করে আহ্বান করা এবং এক ধরনের আত্মিক অভিজ্ঞতা আহ, নেওয়া। So let's see uh, how we call upon his name. আসুন আমরা দেখি আমরা কিভাবে প্রভু যিশুকে ডাকি। When we call upon his name, we do not call just Jesus. আমরা যখন প্রভুকে ডাকি কেবল আমরা যিশুর নামে ডাকি না। We do not call like Jesus, Jesus, Jesus like this. আমরা কখনো যিশু 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 বলে But আহ্বান করি না। we call Lord Jesus. যখন আমরা ডাকি আমরা বলি ও প্রভু যিশু। So Lord Jesus means Jesus is our Lord. তাই যিশু হলেন আমাদের প্রভু, He's our master. তিনি আমাদের কর্তা। So, Greek word for the Lord is here Adonai. Adonai means master. এই প্রভু শব্দটি গ্রিক শব্দ হলো আদোনাই। আদোনাইয়ের অর্থ হচ্ছে প্রভু। If we call his name like Lord Jesus means he is our master. যখন আমরা প্রভু যিশু বলে ডাকি এর অর্থ হচ্ছে তিনি আমাদের কর্তা। Who we are. আমরা কে? Yes, we can say we are his many brothers. হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন আমরা প্রভুর যিশুর ভাই। But when we call on his name like Lord Jesus, we have to realize he is our Lord, he is our master. We are his slaves. আর যখন আমরা প্রভু যিশু বলে ডাকি সে সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে তখন আমরা তাকে প্রভু বলে সম্বোধন করি, এবং এর অর্থ হচ্ছে তিনি আমাদের কর্তা আর আমরা হলাম উনার দাস। Calling upon the Lord's name is like our spiritual breathing. প্রভু যিশুকে ডাকা হলো আমাদের আত্মিক শ্বাস নেওয়ার মতো। We have to experience spiritual breathing by calling upon his name.
তাই প্রভু যিশুকে ডেকে আমাদের আত্মিক শ্বাস নেওয়ার অভিজ্ঞতা নিতে হবে। The Lord is the Spirit. প্রভু হলেন আত্মা। So when we call, we can receive Him as the Spirit. যখন আমরা প্রভুকে ডাকি তখন আমরা তাকে আত্মা হিসাবে গ্রহণ করি। Because calling upon His name is spiritual breathing. When we call, we breathe Himself in us as the Spirit. প্রভুকে ডাকা হচ্ছে আত্মিক শ্বাস নেওয়ার মতো, আর যখন আমরা তাকে ডাকি তাকে আমরা আত্মিক শ্বাস হিসাবে আমাদের আত্মায় আমরা গ্রহণ করি। But when we call upon His name, we have to call on His name out of pure heart. যখন আমরা তাকে ডাকি তখন অবশ্যই আমাদের খাঁটি হৃদয় দিয়ে ডাকতে হবে। So there shouldn't be any impurity in our calling. আমাদের সেই প্রভুকে ডাকার মধ্যে যেন কোনো কিছু খুঁত বা মিশ্রণ যাতে না থাকে। We will see this matter a little bit later. আমরা এই পরে Okay, when we call, some Christians, they just call, oh Lord, oh Lord, Lord, like this. কোন কোন খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা তারা কেবল এইভাবে ডাকে, অপ্রভু অপ্রভু বলে। So who is the Lord? তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে সে প্রভু কে? Lord who? এখানে প্রভু তিনি কে? So we have to call Lord Jesus. আমাদের Clearly, ডাকতে হবে প্রভু যিশু বলে। the name Jesus, Jesus actually is the name which is anglicized name, Greek name, Jesus. Jesus. তাই যিশুর গ্রিক শব্দ যিশু শব্দটির গ্রিক শব্দ হচ্ছে ইয়েসুস। Yes. So this Greek name, Jesus, is equivalent to Hebrew name, Joshua. তাই এই যিশু শব্দটির আবার হিব্রিয় শব্দ হচ্ছে যোশুয়া। Every name, in the Bible, every name has meaning. বাইবেলের প্রত্যেকটি নামের এর অর্থ রয়েছে। My name is Nathan. আমার নাম হচ্ছে নাথান। Nathan, the name Nathan means giver. নাথান Giver. শব্দের নাথান শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রদানকারী। And the name Paul means little one. আর পল শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র। The name Peter means stone. আর পিতর শব্দের অর্থ হচ্ছে পাথর। So Jesus, which is Joshua in the Old Testament, has name. I mean, it has meaning. তাই পুরাতন নিয়মে যোশুয়া এই শব্দের এই নামের শব্দের এই নামে শব্দের অর্থ রয়েছে। So the name Jesus means Jehovah salvation. তাই Savior. এই Jehovah Savior. তাই এই যিশু শব্দের অর্থ হচ্ছে সদাপ্রভু ত্রাণকর্তা। Or we can say the salvation of Jehovah. অর্থাৎ সদাপ্রভুর পরিত্রাণ। So whenever we call on his name, we get this person. তাই যখন আমরা এই ব্যক্তিকে ডাকি তখন আমরা ওই ব্যক্তিকে লাভ করি। By calling on his name, we can have salvation of Jehovah. তাই যখন আমরা তাকে ডাকি তখন আমরা ওই সদাপ্রভুর পরিত্রাণ আমরা লাভ করি। No one can say, I do not need salvation. কেউ দাবি করতে পারে না যে কারোর পরিত্রাণের প্রয়োজন নেই। Everyone needs salvation প্রত্যেক মানুষের পরিত্রাণের প্রয়োজন। from this and from that.
অমুক জন্য এবং সেটার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জন্য আমাদের পরিত্রাণের প্রয়োজন। We hope our day is peaceful every day. আমরা চাই আমাদের প্রত্যেকটি দিন যেন আমরা শান্তিভাবে কাটাই। But you cannot say every day is peaceful, every day is in peace. আপনি কখনোই বলতে পারবেন না যে আপনার প্রত্যেকটি দিন আপনি শান্তিভাবে কাটিয়েছেন। We have a lot of situations. আমাদের প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। See, in our working life, in our family life, in our school life, even in our church life, there are many, many, many problems. আমাদের কর্মজীবনে, আমাদের পারিবারিক জীবনে, এমনকি আমাদের শিক্ষা জীবনে, এমনকি আমাদের মণ্ডলীয় জীবনে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মুখোমুখি হতে হয়। Who can say, I don't need salvation? কে বলতে পারে যে আমার পরিত্রাণের প্রয়োজন নেই? You need Jesus, I need Jesus. আপনার প্রভুকে প্রয়োজন, আমারও প্রভু যিশুকে প্রয়োজন। Our family needs salvation, our আ- school needs salvation, আমার পরিবারের পরিত্রাণের প্রয়োজন। or our workmates need salvation. আপনার সহকর্মীরও পরিত্রাণের প্রয়োজন। This entire world needs salvation. এই সমগ্র বিশ্বের পরিত্রাণের প্রয়োজন। Even in our spiritual living, like our daily Christian living, we need salvation. আমাদের আত্মিক জীবন অর্থাৎ খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবনেও পরিত্রাণের প্রয়োজন। When I take a walk, when I even read the Bible, when I drive a car, I often call upon the Lord's name. যখন আমি কাজে থাকি, যখন আমি গাড়ি চালাই, তখনও কিন্তু আমি প্রভু যিশুকে ডাকি। By calling upon His name, I receive His salvation, I receive His person. আমি যখন প্রভু যিশুকে ডাকি, আমি পরিত্রাণ লাভ করি, আমি ব্যক্তিকে অর্জন করি। When you are thirsty, you need water. আপনি যখন পিপাসার্ত, তখন আপনার পানির প্রয়োজন। Recently, I read some article. You think you drink water enough, but actually not enough. সাম্প্রতিক আমি কিছু আর্টিকেল পড়েছি যে আপনি যে পরিমাণ পানি খাচ্ছেন সেটা আপনার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু আসলে সেটা যথেষ্ট নয়। Expert person like some doctors, yeah, they recommend we need to drink at least 2 liter of water per day. তো বিভিন্ন ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞরা তারা বলেছে যে অন্তত আপনার দিনে 2 লিটার পানি পান করতে হবে। This water includes tea, but not coffee. আর এই পানি শুধুমাত্র পানি, এখানে কফি না। Otherwise, we will experience dehydration. আর আমরা যদি এভাবে পান না করি তাহলে আমাদের ডিহাইড্রেশন হবে। What is the symptoms of a dehydration? এই ডিহাইড্রেশনের উপসর্গগুলো কি কি হতে পারে? When your body is lack of water, the first you experience grumpy and headache. আপনার শরীরে যখন পানি শূন্য থাকে তখন আপনার মাথা ব্যথা হতে পারে, And also dizzy. আর আপনার মাথা ঘুরতে পারে। And, grumpy and headache. Not good, right? Not good. আপনার দুর্বল এবং আপনার মাথা ব্যথা হতে পারে। You can testify. Oh, I'm a Christian, but why I'm grumpy now? আমি একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী, কেন আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে? Why my brain is not clear now? কেন আমার মাথা ব্রেন ঠিকমতো কাজ করে না? Why I feel a bit dizzy? কেন আমার মাথা ঘোরাচ্ছে? Lack of Jesus. তেমনি যিশুর মতো We need drink of Jesus. তা আমাদের যিশুকে পানির মতো করে পান করতে হবে।
By calling upon the name of the Lord Jesus, we can তাই drink of the Spirit. তাই প্রভু যিশুকে ডেকে আমরা পানের মতো পান করতে পারি। Sometimes you can skip food. মাঝে মাঝে আমরা না খেয়ে পার করতে পারি। Even, I just mentioned drinking water, but you cannot drink water every second, right? কিন্তু আমি যদি বলেছি আমাদের পানি পান করতে হবে, কিন্তু আসলে আমাদের ক্ষণে ক্ষণে আমরা পানি পান করতে পারি না। What? Who can hold the breath more than 5 minutes? 5 মিনিটের অধিক কে আছে যে তাদের শ্বাস ধরে রাখতে পারে? We cannot hold the breath longer than 3 minutes. 5 মিনিটের অধিক আমরা শ্বাস ধরে রাখতে পারি না। So while we are sleeping, we breathe. যখন আমরা ঘুমাই কেন আমরা নিঃশ্বাস নিই? What about spiritual breathing? তা আত্মিক নিঃশ্বাসের ক্ষেত্রে কেমন? Our spiritual breathing is calling upon the Lord's name. আমাদের আত্মিক নিঃশ্বাস হলো প্রভুকে ডাকা। Yeah, in a ministry book, somewhere in the ministry books also says um, spiritual breathing is also prayer. কিছু কিছু মিনিস্ট্রির বইয়ে লেখা আছে যে প্রভুকে ডাকাও এক ধরনের প্রার্থনা। And Bible says, First Thessalonians, right? Always rejoice. প্রথম থিসেলনীয় বলেছে যে সব সময় আনন্দ করো। How can you practice this? Always rejoice. আপনি কিভাবে সবসময় আনন্দ করবেন, আর এটি কিভাবে আপনি চর্চা করবেন? But this is not recommendation. This is command. আর এটি হচ্ছে সরাসরি প্রভুর নির্দেশ। Oh, so we can't force ourselves to rejoice. কিন্তু আমরা আহ, আনন্দ করতে পারি না। And then following this verse, next is unceasingly pray. আর এই পরবর্তী পদে বলা হয়েছে যে অনবরত প্রার্থনা করো। How many of us can testify? Oh, I pray unceasingly, day and night. Every কে minute I pray. Who can say? আমাদের মধ্যে কে আছে যে আমরা দিন রাত প্রার্থনা করি? One time, I had a meeting. I mean, I spoke in the meeting with high schoolers, একদিন আমার একটা সভা হয়েছিল, সে সভায় যারা হাই স্কুলে পড়তো and তাদেরকে আমি কিছু বলেছিলাম। I asked them, dear saints, young saints, you need to pray. তখন আমি তাদের বলেছিলাম, প্রিয় হাই স্কুল ভাইয়েরা, তোমাদের প্রার্থনা দরকার। The more you pray, the more you enjoy the Lord. যত বেশি প্রার্থনা করো তত বেশি প্রভুকে আনন্দ করো। The more you enjoy His riches. এবং তত বেশি আমরা তার সমৃদ্ধি আমরা আনন্দ করব। And all of a sudden, one of them raised তখন his hand. তখন আর তাদের মধ্য থেকে একজন হাত তুললো। Brother Nathan, I pray at least 3 times a day. তখন সে দাবি করলো, নাথান নাথান, আমি দিনে 3 বার প্রার্থনা করি। Oh, really? How do you pray? তখন আমি বললাম, তুমি কিভাবে প্রার্থনা করো? I pray uh, before every meal because he has 3 meals, right? অর্থাৎ আমরা দিনে 3 বার খাই, প্রত্যেক 3 বারের খাবারের পূর্বে আমি প্রার্থনা করি। Why I mention this? Some of us, we may think, oh, I call upon the Lord's name. কেন আমি এই কথাগুলো উল্লেখ করেছি? So do we call upon the Lord's name like we pray before meal? আমরা কি আসলে ঠিক এটাকে প্রার্থনা বলে দাবি করেন যে আপনি খাবারের আগে প্রার্থনা করাটা? Oh, now we have a meeting. Let's call upon the Lord's name. আজকে সভা আছে, তাই আসুন আমরা সভার শুরুর পূর্বে প্রার্থনা করি। Anyone
of us here remind ourselves, oh, it's time to breathe. তখন কারো মনে হতে পারে এখন হচ্ছে আমাদের নিঃশ্বাস নেওয়ার সময়। We breathe unconsciously. আমরা অবচেতন মনে আমরা নিঃশ্বাস নিয়ে থাকি। Otherwise, we die. আমরা যদি নিঃশ্বাস না নিই আমরা মারা যাব। So we can testify, maybe some of us, I don't know how many of us, almost die because we do not call upon the Lord's name. আমাদের মধ্যে কতজন আছে জানি না, আমরা যদি প্রভু যিশুকে না ডাকি তাহলে কিন্তু আমরা আত্মিকভাবে মৃত। And Bible, if you read the Bible, some verses like demanding. আপনি যদি বাইবেল পড়েন দেখবেন যে কোন কোন পদ কিন্তু আমাদের সরাসরি আদেশ দেয়। So one of the verse like Romans 8:13 says, by the Spirit you put to death the এখন practices of your body. রোমিও 8 অধ্যায় 13 পদে বলেছে যে প্রার্থনার মাধ্যমে তুমি নিজেকে মৃত রাখো। We practice this like, mechanically, like religiously. আমরা কিন্তু এই পদটি আমরা ধর্মীয় ধর্ম ধর্মীয় ভাবে আমরা এটা পালন করি। But this verse, the actual meaning of this verse is by calling upon the Lord's name, you put to death the practices of your body. অর্থাৎ এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে আপনি প্রভুকে ডেকে আপনি সবসময় মৃত থাকেন। Otherwise, this verse says, otherwise we live according to the flesh, you know, we just spontaneously, habitually, we just live according to the flesh. অধিকাংশ সময় আমরা আমাদের মাংসের অধীনে আমরা জীবন যাপন করি। It says, that's why, the second part of this verse says, by the Spirit. আর বলেছে যে সেগুলো করো আত্মার অধীনে। So that means by calling upon the Lord's name, we can put to death the practices of our body. অর্থাৎ আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের যে দৈহিক যে মাংসের অভ্যাসগুলো আমরা মৃত রাখতে পারি। If there is really good footnotes in the Bible about calling on the name of the Lord. এবং এই প্রার্থনা প্রভুকে ডাকার বিষয়ে বাইবেলের অনেক সুন্দর সুন্দর পাদটীকা রয়েছে। So the outline, Roman numeral 2, in the outline, you can see Acts 2:21, footnote 1. আপনি দেখেন যে এখানে রূপরেখায় প্রেরিত 2 অধ্যায় 21 পদ। According to the Old Testament, do you know who is the first one who calls upon the name of the Lord? পুরাতন নিয়মে জানেন পুরাতন নিয়মে কে সর্বপ্রথম প্রভুকে ডেকেছিলেন? Enosh. প্রথমে প্রভু যিশুকে ডেকেছিলেন ইনোক। Enosh, yeah, not Enoch, Enosh. ইনুস, yes. Enos, yeah. Enosh, the name Enosh has meaning also. এবং এই ইউনুসের একটির নামের অর্থ রয়েছে। That means fragile, frail, weak. এবং এই ইউনুসের অর্থ হচ্ছে ভঙ্গুর। Oh, when we found out we are weak, then we have to call upon the Lord's name. যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা দুর্বল, আমরা ভঙ্গুর, তখনই কিন্তু আমরা প্রভু যিশুকে ডাকি। Yes, in Joshua, of course we see, be strong. কিন্তু আমরা জানি যোশুয়া শক্তিশালী ছিলেন। How can we become strong? আমরা কিভাবে শক্তিশালী হতে পারি? Of course, it doesn't mean physically we need to be strong. অর্থাৎ এই শক্তিশালীটা দৈহিকভাবে শক্তিশালী নয়, Spiritually, এটি হচ্ছে আত্মিকভাবে শক্তিশালী হওয়া। we need holy breath. তাই আমাদের এই পবিত্র নিঃশ্বাস আমাদের দরকার। In Hebrew, this breath is neshama. We need this holy neshama. তাই আমাদের এই পবিত্র নিঃশ্বাস আমাদের নিতে হবে। When we call upon the Lord's name,
the holy breath comes into our being and we become strong. যখন আমরা প্রভুকে ডাকি এবং সে পবিত্র নিঃশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি। Why? What is the purpose of calling on the name of the Lord? প্রভুকে ডাকার এর উদ্দেশ্য কি? Yes, of course. The first, we need to be saved. প্রভুকে ডাকার সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে রক্ষা পাওয়া। Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. যে কেউ প্রভুর নাম ধরে ডাকে, সে রক্ষা পাবে। We need to be saved from our what? Our anger. আমাদের রাগ থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হবে। We need to be saved from our laziness. আমাদের অলসতা থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হবে। The Lord is faithful and promisable, but we are not promising. We are not faithful. ঈশ্বর কিন্তু আমাদের কাছে বিশ্বস্ত এবং তিনি আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি যা বলেন কথা রাখেন, কিন্তু আমরা সেটা করি না। Even in many ways, many times we are irresponsible. অনেক সময় আমরা দায়িত্বহীন আমরা কাজ করি। We promise to the Lord, I will read the Bible every day. আমরা প্রভুর কাছে কথা রাখি, প্রভু আজ থেকে আমি বাইবেল পড়বো। But a few days later, we realize, fail. কিন্তু কয়েকদিন পরে আমরা বুঝতে পারি আমরা সে কথা রাখতে পারিনি। The Lord, Jesus, is the same yesterday, today, tomorrow. আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, তিনি গতকাল যেমন, আজকেও তেমন এবং ভবিষ্যতেও তেমনই। But we are not. We are very much changeable. কিন্তু আমরা ঈশ্বরের মতো নয়, আমরা হলাম পরিবর্তনশীল। We are very much fluctuate. আমরা সহজে ভেঙে পড়ি। So many funny and wrong ideas in our mind. এবং অনেক ধরনের অদ্ভুত এবং চিন্তা চেতনায় আমাদের মন পরিপূর্ণ। We betray our Lord, betray our brothers and sisters. We have full of disciplines in us. আমরা ঈশ্বরের সাথে প্রতারণা করি, আমাদের ভাই বোনদের সাথে প্রতারণা করি, আমাদের মন হচ্ছে প্রতারণায় পূর্ণ। What shall we do? আমাদের কি করার দরকার? Yes, we have to call upon the Lord's name. হ্যাঁ, আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে। We have to be rescued from distress. যত ধরনের সেই বিচ্যুত থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হবে। Trouble, sorrow and pain. এবং যত ধরনের দুঃখ বেদনা থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে। Disciples, they were traveling together, sailing together with the Lord on a boat. শিষ্যরা প্রভু যিশুর সাথে করে নৌকায় যাচ্ছিলেন। And what happened? There was a storm, a stormy wind and heavy rain. সে সময় প্রচন্ড ঝড় এলো এবং বৃষ্টি এলো। And they fear, they dreadful. So what they do? Lord, we are perishing. তখন শিষ্যরা ভয়ে চিৎকার করে বলল, প্রভু প্রভু, আমরা মারা যাচ্ছি। That is our situation many times. আমাদের অবস্থাও ঠিক সেই শিষ্যদের মতো। We want bright sun, but our spiritual weather is overcast. আমরা চাই একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, কিন্তু আমাদের আত্মিক হচ্ছে সেই মেঘে ঢাকার মতো। Even stormy, very much stormy and like cat and dog. এবং আমাদের আত্মিক অবস্থাও সেই ঝড়ের মতো। So we have to call upon His name. এই জন্য আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে। Lord, rescue us from this situation. প্রভু, আমাকে রক্ষা করো এই অবস্থা থেকে। We deserve death.
punishment. আসলে আমরা শাস্তি এবং মৃত্যু আমাদের জন্য যোগ্য ছিল, But His mercy is great. কিন্তু তার দয়ায় আমরা উদ্ধার পেয়েছি। We need His mercy. এই জন্য তার দয়া আমাদের দরকার। Many times we are like prodigal son. অনেক সময় আমরা সেই অমিত ব্যয়ী সন্তানের মতো। We have to be brought back to our merciful Lord. সেই দয়াবান প্রভুর কাছে আমাদের ফিরে আসতে হবে। By calling upon His name, we can participate in His mercy. যখন আমরা তাকে ডাকি তখন আমরা তার দয়া আমরা লাভ করি। As I mentioned, by calling on His name, we can receive the Spirit. আমি বলেছি আগেও যে আমরা তাকে দেখে আমরা তার আত্মা আমরা লাভ করি। The Lord said, "It is the Spirit who gives life." প্রভু বলেছেন আত্মায় জীবন দান করে। We need put on the Spirit, put on Christ within and without. এই জন্য আমাদের আত্মা সবসময় দরকার, Especially when we are about to go to preach the gospel. বিশেষ করে যখন আমরা সুসমাচার প্রচারের জন্য যাই তখন আমাদের প্রার্থনার দরকার। There is time the evil spirit very strongly active. যখন আমরা প্রচারে যাই তখনই কিন্তু এই মন্দ আত্মা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। We need to put on the economical spirit, the spirit of power by calling upon His name. তাই সেই সময় আমাদের প্রভুকে ডেকে আমাদের সেই শক্তিশালীর আত্মার আমাদের আহ্বান করার দরকার। Yes, everyone wants to express the Lord Jesus Christ. প্রত্যেকে চায় প্রভু যিশুকে প্রকাশ করতে, But Satan also wants to be expressed through us. কিন্তু শয়তানও চায় যেন আমরা শয়তানকে প্রকাশ করি। In Matthew chapter 16, the Lord said to rebuke Peter, "Get behind me, Satan." মথি 16 অধ্যায়ে প্রভু যিশু পিতরকে তিনি তিরস্কার করেছিলেন। That's our situation. We express Satan. We express serpent. আর এইভাবে হচ্ছে আমাদের অবস্থা যে আমরা শয়তান অর্থাৎ সেই সর্পকে আমরা প্রকাশ করি। We need put on the power of spirit by calling upon the Lord's name so that we can express Christ only. তাই প্রভুকে ডেকে প্রার্থনার মাধ্যমে সেই শক্তিশালী আত্মা আমাদের দরকার। Romans chapter 10, verse 12 says, "The same Lord is Lord of all and rich to all who call upon Him." প্রভু রোমিও 10 অধ্যায় 12 পদ বলেছে যে ইহুদি এবং গ্রীকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং তিনি সকলেরই প্রভু, তিনি তাকে আহ্বানকারীদের জন্য ধনবান। He's rich. Entire universe belong belongs to the Lord Jesus. এবং এই সমগ্র মহাবিশ্ব সব প্রভুরই। According to Peter's epistle, the material world will be burnt. Material world will be burnt. এবং এই পার্থিব বিশ্ব চিরস্থায়ী নয়। But our Lord, He has eternity. কিন্তু আমাদের প্রভু তিনি চিরস্থায়ী। Everything belongs to Him. সবকিছু তার অধীনে। How can we enjoy His riches? তাহলে তার যে ধনবান আমরা কিভাবে আনন্দ করব? We need the Lord. এই জন্য আমাদের প্রভুকে দরকার। Earlier I mentioned, we need to drink the spiritual water and eat the spiritual food. আমি আগে বলেছি যে আমাদের সে আত্মিক পানি আমাদের পান করতে হবে এবং আত্মিক খাবার আমাদের খেতে হবে। By calling upon the Lord's name, we can drink the spiritual water so that we won't be dehydrated spiritually. আমরা প্রভুকে দেখে সে আত্মিক পান করতে পারি যাতে আমরা আমাদের মধ্যে সে পানি শূন্যতা না থাকে।
And sometimes, it seems like we we look like hopeless, মাঝে aimless. মাঝে মাঝে আমরা হতাশ হয়, আমরা কোনো আশা পাই না। It it looks like weak is our name. তখন আমাদের মধ্যে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। We need to be stirred up. তখন আমাদের দাঁড়াতে হবে। Our spirit must be rekindled তখন আমাদের এই আত্মাকে আমাদের আবার পুনরায় জাগ্রত করতে হবে। by calling upon the Lord's name. সেটি করতে হবে প্রভু যিশুকে ডেকে। And how can we practice to call upon the Lord's name? প্রভু যিশুকে ডাকা আমরা কিভাবে অভ্যাস বা চর্চা করতে পারি? We have to call on the Lord out of a pure heart আর সেটা করতে হবে প্রভু যিশুকে আমাদের খাঁটি হৃদয় দিয়ে ডেকে, and call on the Lord with a pure lip. এবং খাঁটি সবকিছু দিয়ে আমাদের তাকে ডাকতে হবে। So here we see what does it mean call on the Lord out of out of a pure heart. শুদ্ধ হৃদয় দিয়ে প্রভুকে আহ্বান করা, এর অর্থ কি? Which means why Bible mentioned this? Because sometimes we call on the Lord out of impure heart. মাঝে মাঝে আমরা অবিশুদ্ধ হৃদয়ে আমরা প্রভুকে ডাকি। By calling upon the Lord's name, sometimes we criticize people, কোনো কোনো সময় আমরা প্রভুকে ডাকি, অথচ মানুষের সমালোচনা করি। condemn people, আমরা মানুষকে আমরা দোষারোপ করি। rebuking people by call upon the Lord's name. প্রভুকে ডেকে আমরা মানুষের তিরস্কার করি। We have to be careful. এই জন্য আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। We need a pure heart. আমাদের খাঁটি বিশুদ্ধ হৃদয় দরকার। Our heart must be purified. আমাদের হৃদয় অবশ্যই বিশুদ্ধ হতে হবে। We need to ask the Lord to purify our heart. আমাদের প্রভুর কাছে চাইতে হবে প্রভু যেন আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ Our করেন। lip, our lip must be pure. আমাদের সবকিছু বিশুদ্ধ হতে হবে। And when we call on the name of the Lord, our mouth must be open wide. আর যখন আমরা প্রভুকে ডাকি আমাদের মুখ যেন খুলি। We do not fear anything. আর আমরা কোনো কিছু ভয় পাই না তখন। Oh, what if my colleague, my family member found out I'm a Christian, I'm a Jesus follower? তখন আমার সহকর্মী কি মনে করবে, আমার পরিবারের সদস্য কি মনে করবে একজন আমি খ্রিস্টান হিসাবে প্রভুকে ডাকছি। So we do not call upon his name, or we call very, very weak, weak voice. যেন আমরা আমাদের দুর্বল কণ্ঠে যেন আমরা প্রভুকে না ডাকি। When we call upon the Lord's name, we have to call upon his name loudly with boldness. আমরা যখন প্রভুকে ডাকি যেন আমরা উচ্চ স্বরে এবং মনে সাহস নিয়ে যেন আমরা প্রভুকে ডাকি। You know, Apostle Paul was Saul. He persecuted the Jesus callers. প্রেরিত পল এক সময় সৌল নামে ছিলেন, তিনি খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের তিনি অত্যাচার করতেন। Even he received the permission to arrest Jesus callers. এমনকি তিনি খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের গ্রেপ্তার করার জন্য তিনি অনুমতি পেয়েছিলেন। Do you think if this persecutor Saul came to us, do you think we would be arrested? তারা মনে করেছিল যে যদি সৌল আমাদের সামনে আসে তাহলে তিনি আমাদের গ্রেপ্তার করবেন, কারণ আমরা প্রভু যিশুকে ডাকি। I don't think so. অবশ্যই Because না, we do not call upon his name. কারণ আমরা গ্রেপ্তার হব না, কারণ এখন আমরা প্রভু যিশুকে ডাকি না। If he came to us, he would say, "Oh,
No one call upon the Lord's name. Maybe these people are not believers. These people are not Jesus followers. যখন তিনি আসবেন তখন তিনি বলবেন, ওদেরকে আমি গ্রেপ্তার করব না, কারণ তারা প্রভু যিশুর নাম ডাকে না, এরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী নয়। We have to call upon his name. আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে। How much? How often? কি পরিমাণ, কতটুকু সময় আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে? Once a day? দিনে কি একবার? Before every meeting? সভা শুরু করবার আগে? Before every meal? অথবা খাবারের পূর্বে? Whenever we have nothing to do? অর্থাৎ যে সময় আমাদের কোনো কাজ থাকে না তখনও কি প্রভুর নাম ডাকবো? No, we have to call on his name every moment. না, প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে। You know, when we call upon the Lord's name, another good practice is that we have to call upon the Lord's name corporately. যখন আমরা প্রভুকে ডাকি তখন আমাদের সংঘবদ্ধভাবে, সম্মিলিতভাবেও ডাকতে হবে। Call on the Lord as long as we live. যতদিন আমরা বেঁচে থাকি ততদিন আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে। We have to build up this habit, আর আমাদের এই অভ্যাস আমাদের গড়ে তুলতে হবে। calling upon the Lord's name. প্রভুকে ডাকা আমাদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। We do not call upon the Lord's name for someone. আমরা কারোর জন্য প্রভুকে ডাকি না। We call upon the Lord's name for ourselves, for the church, for the আমরা body of Christ. নিজের জন্য, মণ্ডলীর জন্য, খ্রিস্ট দেহের জন্য আমরা প্রভুকে ডাকি। We need to help people to call on the Lord in our gospel preaching. প্রভুকে আহ, মানুষকে সহযোগিতা করবার জন্য আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে In সুসমাচার every ক্ষেত্রে। meeting, we have to call on his name in every meeting. আর প্রত্যেকটি সভায় আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে। When we read the Bible, যখন বাইবেল পড়ি তখনও ডাকতে হবে। even during this meeting, we need to call upon his name. এই মিটিং চলাকালেও আমাদের প্রভুকে ডাকতে হবে। Of course, we cannot call upon the Lord's name loudly in the meeting, right? Because speaking is going on. যদিও আমরা মিটিং চলাকালে আমরা উচ্চস্বরে প্রভুকে ডাকতে পারি না, কারণ মিটিং চলছে। But it's good practice. When we are alone, when we are together, we call upon the Lord's name to exercise our spirit. কিন্তু এটা আমাদের শিখতে হবে যে যখন আমরা একা থাকি, যখন আমরা সম্মিলিত ভাবে থাকি, তখন যেন আমরা প্রভুকে ডাকি এবং এই আত্মার চর্চা করি। May the Lord bless all of us here so that we can practice this healthy spiritual practice. ঈশ্বর যেন আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করি, যেন আমরা এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস যেন আমরা গড়ে তুলি। Okay, I stop here. Yeah, you can respond. Amen. Amen.